चिट्ठी ग्रुप गोटे सेटा जिहोवा ख्रिस्टियन माने जिहोवा जिरी रो चिट्ठी ग्रुप मध्ये करि थाउचंती आउ से स्थान रे विभिन्न प्रकार ग्रुप लोन गुडी आनी किना सुजी पारु नाहंती मात्र जिहोवा जिरी प्रेयर सेमानकर ग्रुप थिबो केते दुखर विषय सेटा आ जदि हमर जिहोवा राफा देथिबा और समस्त असुस्थ थिबा बेले हबो नै ना आत्मिक भाव भी आम सुस्थ रहिबार अछि आ माने शारीरिक भाव में सुस्थ सबल रहिबार अछि जदि आम सुस्थ सबल अच्छु ताहले आमनकर वीडियो गुडी को जदि हमर खोलिबो बहुत भलो हेबो पढ़ना गुडी को जदि आपण मानकर बाहर करिवे ताहले आपण मानक मध्ये आमे देखि परिबो आपण मानक सहित व्यवहार आमे करि परिबो प्रभुकर गौरव महिमा हेउ मु प्रभु को धन्यवाद दोछि ए जूम सेवा कार्य निमंते जूम सेवा कार्य ए जो जूम सेवा कार्य ऑनलाइन सेवा कार्य यूट्यूब फेसबुक ए सबु जाक केवल प्रभुଙ୍କର सुसमाचार को विस्तार करबा निमंते परमेश्वर आम समस्त को देइछंती आ सेति पय मु परमेश्वर को धन्यवाद दोछि जे परमेश्वर आमान को ऑनलाइन सेवा कार्य देइछंती ऑनलाइन सेवा कार्य द्वारा मु अनेक परिमाण रे आशीर्वाद पाइछि आ एबे मध्ये आशीर्वाद मु पाउछि मोर चर्च रो पूजेर उपासना चर्च पूजेर उपासना चर्च मु पास्टर आउ से हमर चर्च ऑफलाइन चर्च आउ ऑनलाइन चर्च होछि आमानकर दिन को गोटे 3 थर खंडे हमर जूम कार्यक्रम मध्ये रहउछि आउ ए जूम कार्यक्रम द्वारा अनेक लोकंक निकट को आमे पहुंची पारुछु आउ अनेक लोक आम निकट को पहुंची पारुचंती प्रभुकर गौरव हो आमानकर बुल्लू बाग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दोछि से मध्ये निमंत्रण करिसंती आउ आमानकर सुप्रिया सेठी सेठी केते सुंदर भाव रे से वर्शिप करी आमान को पठे नहीं छथि बहुत भलो लागे आमानकर भाई मानक ठारू आमान को भोणी माने बहुत सुंदर भाव रे आराधना करंती से मान का आराधना गुडी को बहुत हृदय स्पर्शी थाए प्रभुଙ୍କର गौरव महिमा हेउ अल्प समय धरी आमे प्रभुଙ୍କର वाक्य रु आमे चिंता करिवा पई छिबा मो सहित आपण माने फिटेइबे लूक लिखित सुसमाचार यार 17 अध्याय यार 26 पद आउ 28 पद जाए आमे 29 पद जाए पढ़िबा केही अछंती कि आपण मान भितर पढ़िबा पई शिवरन प्रभुଙ୍କ ସମୟରେ जे प्रकार घटिଥିଲା मनुष्य पुत्रଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା ନୋହଙ୍କ ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ 29 भी ओके କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ସୋଦମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା ओके बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जितेबाला शिष्य माने पचारि प्रभु आपणकर आगमन चिन्ह लक्षण कौन से समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट म्यूट करंतु आपण मानकर म्यूट जदि करिवे भलो मझी मझी रे आपण माने डिस्टर्ब करंतु नै अल्प समय धरी आमे प्रभुकर वाक्य आमे सुनिबा पई जिबा जो माने पढुचंती से माने ही माइक टा को खोलिबे सेटा भलो हेबो अनेक समय रे कोन हुए आमानकर जूम रो सिस्टम एंती थाउची जो माने जडित हेबे से समय रे से मानकर आग्रु की माइक टा खोला ही थाउची के को गहली भितरे थिबे जॉइन करबा समय रे से मानकर माइक गुडी को बाजी जाय सेमती सिस्टम गुडी को रहउची सेति पय आमे सिस्टम टा को मध्ये जूम टा को आमे ठीक रे आमे चलेबा जेतबेले जे जॉइन करिवे तांगर माइक आ वीडियो ऑफ थिबो सी टाइप रो आमे जॉइन करला परि मध्ये हमर जूम को आमे सेटिंग करले बहुत भलो रहिबो बाइबल रे दुईटा घटना को बहुत परिमाण रे लिखा जायछि दुईटा घटना को बहुत हाईलाइट करा जाउछि बाइबल गोटे हला प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शरीर रे आगमन आ गोटे हला यीशु ख्रीष्टंकर मेघमाला रे आगमन
ଶରୀରର ଆଗମନ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମେଘମାଳାର ଆଗମନ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗମନ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ, ଆମେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସେଇ ଶିକ୍ଷା କମ ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ବେଶୀ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ ରହିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିବି, ସେ ଆସିବାର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ କଣ, ନୋହଙ୍କ ପରି ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋଟଙ୍କ ପରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ନୋହଙ୍କର ସମୟର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ନୋହଙ୍କର ସମୟର ଘଟଣା ମାନେ କହିଲେ କଣ, ନୋହଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାରେ କେହି ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନୋହ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବା ତୁମର ଆଗମନ ହେବ, ଆମର ପରିବାରର ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଛଡା ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ପାଖରେ ନୋହଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ନୋହଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଥିବେ। ନୋହଙ୍କର ପରିବାର କଣ, ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ନୋହ 120 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କଲେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲର ଟୀକାକାର ମାନେ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। 120 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ, ବାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନୋହଙ୍କର କଥା ନୋହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ 3 ବୋହୂ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ତା ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ପରିବାର ହେଲା ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାର। ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ଲୋଟ ହିଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର ପରିବାର ଥିବେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଆଉ ପରିବାରର ଜଣେ 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 ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକିନା ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଥିବାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପରିବାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଏକା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋଟଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରିବାରର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆପଣ ନୋହଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇ ସୋଦମ ଗମୋରାରୁ ଅଗ୍ନିରୁ ସିନା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ମାତ୍ର ଠିକ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନୋହଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୋଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟା କଣ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋଟଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, 13 ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପଶୁପାଳନ ପାଳକ ଓ ଲୋଟଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଦେଶରେ କିଣାନୀୟ ଓ ପିରିଜୀୟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଅବ୍ରାମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମର ପଶୁପାଳନ ଓ ମୋହର ପଶୁପାଳକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ ହେଉ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଭାଇ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କି ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ତୁମକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହୁଏତ ତୁମେ ବାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ, ନଇଲେ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ
ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ସୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବତ ସଜଳ ଓ ମିଶର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସଦମ ଓ ହମରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିଲା। ଏଣୁକରି ଲୋଟ ଆପଣା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ସେତିକି ଥାଉ। ବହୁତ ବଢିଆ ପଢୁଛ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଲୋଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କଣ? ଅବ୍ରାହମକୁ ଛାଡିଦେବାଟା। ଏଇଟା ହେଲା ଲୋଟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋଟଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାମ କରିବେ। ମାତ୍ର ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବଢି ଯାଉଛି, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋଟଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡି ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସିନା, ବହୁତ ଖରା ବର୍ଷା ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ପାଖର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋଟ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲେ, କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ରେପ୍ଚରରେ ଆମେ ଉଠା ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ଆମେ ନୀତ ହେଇପାରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବାଛୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଲୋଟଙ୍କର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଲୋଟ ଏକଲା ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କଲେ। ଲୋଟ ଏକଲା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଲୋଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିପାରେ, ଅଭିଷିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ରହିପାରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ରହିଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମକୁ ଜଡିତ ହେଇକିନା ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି। ଲୋଟ ସେଇଟା ଭୁଲ କରେ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ, ଦାଦା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରା ନା ସିଏ, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଏକା ରହିବି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢୁଛି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି, ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି, ତୁମକୁ ଛାଡିକିନା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଟଙ୍କୁ ଦୂତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସୋଦମ ଗମରାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକୁ ଯାଅ, ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବହୁତ ଘାଟି ଏରିଆଟା, ସେଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ସେ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ହେବ, ପାଖ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଗମନର ସମୟ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିବେ। ନୋହ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଚାରକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ରାଗୁଥିଲେ। ଇଏ ବାଧଲା ବାଧଲା ପରି କଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଆର ପ୍ରଚାର ଗୁଡିକରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆର ପ୍ରଚାର ଗୁଡିକ ବେଶୀ ବାଧେ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ନୋହଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ବୋହୂ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଏ ଲୋଟଙ୍କର ଭୁଲ କଣ? ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ସୋଦମ ଗମରାକୁ ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋଦମ ଗମରା କଣ? ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଚଳିବ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ।
ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ରେପ୍ଚରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଶୁଣିକିନା ଆମେ ହଁ ଏ ସମୟ ଆଗକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ଆପଣ ମାନେ କୋ-ହୋଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ ଭୁଲରେ ମାଇକ୍ ଟା ଖୋଲି ଦଉଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିବେ ତ ଭଲ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବାଛୁ, ମେଡିକାଲ ଯିବାର ଅଛି ମେଡିକାଲକୁ ଆମେ ବାଛୁ, ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କୋଉଠି କିଣିବାର ଅଛି, ସୁନା କିଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଯାଉ, ଆମେ ମାତ୍ର ଆମେ ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବାଛୁନୁ, ଠିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ବାଛୁନୁ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ। ନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ମାତ୍ର ନହଙ୍କ ପରିବାର ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କଣ, ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫେଲୋସିପ କୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଛାଡନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ବାଧିପାରେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଆମକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗି ନପାରେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଧୁରି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣ ରେପ୍ଚରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେ କଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ବିପଦ। କଣ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସହଭାଗିତାକୁ ଯଦି ଛାଡିଦେବା, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବାଟା ଆମେ ଛାଡିଦେବା, କହିବେ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, କେତେ ତୁମେ ଜୁମ୍ କୁ ଯାଉଛ, କେତେ ଥର ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛ। ଭାଇ, ଏଇଟା ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକିନା ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ମାତ୍ର ଆମର ସମୟରେ ରେପ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡିଦେବୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଜୁମ୍ କୁ ଆସିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ବାଇବଲ ପଢିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ସହଭାଗିତା ରହିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ସେଇ କଥା ସେ ଲୋଟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ମୁଁ ରହିବି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କଥା କହି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ ଥିଲେ ଲୋଟଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ବାଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଲାଗିକିନା ରହିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଲୋଟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୋଟ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 10 ପଦ ପଢୁଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୟରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଜଳ ମିଶର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ସେ। ସଦମ ଗମରା ତାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଲାଗୁଛି। ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ନିଜର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ନିଜର ଆଖି ଯେମିତି ଦୁଶୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ମାଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ବସିଛୁ,
ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଆମର ଜୟଲାଭ। ସମସନ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଝିଅ ପଛରେ ସେ ଧାଉଁଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସମସନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା। ଏଡେ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜୟଲାଭ। ସିଂହକୁ ଦିଫଡା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଧ ଥମଣିରେ 1000 ଲୋକ ମାରି ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଲୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଲାଞ୍ଜକୁ ଲାଞ୍ଜ ବାନ୍ଧି ପକଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଗୁଡିକୁ ଟେକିକିନା ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି ଯୁଆଡେ କହିଲେ ସେ ସିଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫେସବୁକ ରେ ବିଜି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁକ୍ ବାଇବଲ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ମାତ୍ର ଏଇ ପୁସ୍ତକ ପଢିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋର ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଫେସବୁକ ରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିବେ। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କିଣିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଡ୍ରେସ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କୋଉ ଡ୍ରେସ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଦମ ଗମୋରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ, 11 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରୁ विश्वास द्वारा से विदेशी ଶୁଭୁ ନାହିଁ ପିଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହାଧିକାରୀ ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହ ଅଧିକାରୀ ଇସାକ ଓ ଯାକୁବ ସହିତ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ। ତାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏକାନି ଲୋଟ ସଦମ ଗମରାର ଘରରେ ପାଗଳ ହେବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଅଛି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଛି, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କେତେ ବଢିଆ! ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଉଛି। ମାତ୍ର ଲୋଟ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡି ଦେଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଦମ ଗମରା ଆଡେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଦମ ଗମରା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସଦମ ଗମରା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଘାସ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି। ତାଙ୍କେ କେବଳ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଧରି ଲୋଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଦମ ଗମରାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କି? କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମିଶିକିନା ରହିବା, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବେ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଅଛି କି, ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି କି? ଏଇଟା ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଲୋଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋଟ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ସେଇ ସଦମ ଗମରା ରହିଲେ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି।
से सारा को स्मरण कर हवा कि प्रकार भाव में आदम को फल कहीदेले हवा को स्मरण कर कहना लोटंकर स्त्री को स्मरण कर से प्रकार कथा कहते प्रभु आम को अनुग्रह करंतु दया करंतु आमे लोटंक विषय आमे देखुचु आमे आगमन पाई आमे केमती आमे प्रस्तुत हो पारिबा आमे अभिषिक्त प्रभुंकर सेवक मान को आमे छाड़िबा नहीं तांकर अधीन रहिबा तांकर कथा मानिबा तांको ठारू आमे शिखिबा ताहा द्वारा आमाने आत्मिक जीवन रे वृद्धि लाभ हो पारि आ जदि आमर चक्षुर अभिलाष रे चलिबा लोट चक्षुर अभिलाष रे चलिले सदम गमरा तांको स्वर्ग परि लागुछि सदा प्रभुंकर उद्यान परि लागुछि जर्दन नदी परि लागुछि कारण से स्थान रे शारीरिक सब विषय गुडी को रहिछि अनेक जन अछंती नाइ से चर्च को जीवी से चर्च बेसी हीलिंग होछि चर्च से हीलिंग हुए नहीं प्रभु आमान को सुस्थ करंती प्रभु लोक मान को सुस्थ करंती आज लोक माने जो चर्च गुडी करे शारीरिक विषय को बेसी गुरुत्व दिया जाउछि से चर्च गुडी को से माने जाउछन सेटा बहुत बड़ प्रॉब्लम रहिछि कौन सी प्रकार कहा आक्षेप करने ये सब कह जाऊ नहीं मात्र आम जानी रखिबार आवश्यक रही जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट नहंक परिवार और लोटंक परिवार विषय कही लोटर आह्वान नथिला मात्र से अब्राहम को सहित पलि आसते मात्र दुखर विषय कौन से अब्राहम को छाड़ीदेले आज अनेक जन अच्छा अभिषिक्त सेवक मान बुझी पारिना चिन्ही पारिना जानी पारिना जे कहा सहित रहिबार अछि कहा को घर को डाकिबार अछि कहा सहित सहभागिता करिबार अछि सेटा से माने जानि नथि अनेक दुनियार बहुत विषय जणा मात्र अभिषिक्त लोक मान सहित केमिति रहिबाटा जणा नहीं आउ आमे की प्रकार भाव रे चक्षुर अभिलाष उपरे आमे जयलाभ करिबा सेटा मान को जणा नहीं सेति पई लिखा जाए आमे गोटे पद आमे पढिबा आमे जहा मान को कलस्य पुस्तक रे लिखा जाउछि 3 अध्याय 1 पदरु पढ़िबा कलस्य 3 अध्याय 1 पदरु तुमे माने जेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित उचित होइअछ तेबे ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वर उपविष्ट ख्रीष्टଙ୍କର जो बासस्थान से हृदय स्थानर विषय सब अन्वेषण करो पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ कारण तुमे माने मरिअछ आउ तुम मानकर जीवन ईश्वरଙ୍କ ठारे ख्रीष्टଙ୍କ सहित गुप्त अछि ए जे पार्थिव विषय रे आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय रे आसक्त हेबार अछि अब्राहम ऊर्ध्वस्थ विषय रे की प्रकार भाव रे से आसक्त हेथि प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर महिमा हो मु आपण मान को लोटंकर भलो गुण मध्ये कहिबी लोट एई प्रकार भाव रे से प्रभुंकर अभिषिक्त लोकंक ठारू से बाहरी किना पळेले मात्र लोटंकर किछि भलो गुण गुड़िक विषय मध्ये आपण मान को निकट रे मु रखिबा पाई चाहे आसंतु लोट सदम गमरा रे थिले पढ़िबा आमे 19 अध्याय आदि पुस्तक 1 पद टिके पढ़ंतु अनंतर संध्या बेले सेही दुई स्वर्गदूत सदमरे उपस्थित हेले सेतेबेले लोट सदम नगरर द्वार रे उपविष्ट थिबारु सेमानकु देखि सेमानक सहित साक्षात करिबाकु उठिला पुनि भूमिष्ठ प्रणाम करी कहिला हे मोर प्रभु माने ठीक अछि ठीक था एठी आमे देखुछु लोटंकर सदम गमरा अछंती मात्र गोटे सेपरेशन लाइफ बितौछंती तांको गोटे पृथकीकृत जीवन गोटे रही अछि एटा गोटे बहुत भलो गुण लोटंकर सेति लोटंक विषय रे से हमकु कहउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट लोट नार अर्थ हैला घोड़ना बा ओढ़णी जेतेबेले जने व्यक्तिंकर मुहरे ओढ़ना पड़ी जाए से भलो विषय गुड़िक जानी पारे नहीं चिन्ही पारे नहीं आज अनेक जनकर जीवन रे ओढ़ना पड़िथिबारु से माने मूल्यवान विषय गुड़िक कौन से माने ठीक भाव रे जानी पारु कोटा बहुमूल्य आ कोटा बहुमूल्य नहीं से माने जानी पारु ना यदि से माने जानी थांते ताहाले केबे हेले मध्य सदम गमरा को जाई न थांते तांकर मुह ऊपर ओढ़ना पड़िछि जहा द्वारा कि मूल्यवान विषय गुड़िक कौन से माने जानी पारु ना प्रभु आमान को अनुग्रह करी आमान को ओढ़ना गुड़िक को से बाहर करिसंती सेति पई आमे यदि रेप्चर रे जिबार अछि ताहाले आमानकर काम हैला पृथकीकृत जीवन आमु काटिबार अछि गोटे सेपरेशन लाइफ आमान को रहिबार जगत सहित आमे हाथ को हाथ ताळ को ताळ मिसे यदि आमे चालिबा ताहाले केबे हेले मध्य
आमे रेप्चर को आमे जाई परिबा नहीं। लोटंक विषय से कहवा समय मु लोटंकर किछि खराब विषय गुड़ी को मु कहली कि प्रकार भाव से अभिषिक्त प्रभु को छाड़ीदेले, अभिषिक्त दासन को छाड़ीदेले, आ कि प्रकार भाव से निज चक्षुर अभिलाष पड़ी से सदम गमरा को पळेले। मात्र सदम गमरा रहीकिना से सदम गमरा लोक मान सहित हाथ मिसई दे ना, तांके जो प्रकार जीवन बिताउचंती से ही प्रकार जीवन से बितेई नाहंती। से सिटी रहिला परे मध्य गोटे सेपारेशन लाइन गोटे पृथकीकृत जीवन बिताउचंती। एटा आमे लोटंक ठारू शिखिबार आवश्यक रहिछि। आमे अनेक समय रे आमे काम करिबा पई जाऊ, ऑफिस रे आमे जाऊ, ऑफिस रे जाई ऑफिस रो लोक माने जो प्रकार कॉमेडी करंती, जोक करंती, फिल्म विषय कथा बार्ता हुंती, आता विरुद्ध रे बचसा करूचंती, सेमिति लोक माने तांको सहित मिसी बचसा करूचंती। स्कूल कॉलेज में देखिए आम युवा पुओ झील मैंने सहित मिसिकिना से आम ख्रिस्टियान निजर परिचय दौना, पृथकीकृत नहीं, जोठी गले परी, जोठी गले परी। मात्र लोट से सदम गमरा को पड़े जाइछंती सिना, सदम गमरा रे गोटे पृथकीकृत जीवन यापन कर माने ख्रिस्टियान माने कौन, ख्रिस्टियान माने पृथक रहिबाटा। परमेश्वर आमको जगत ठारू पृथक करिसंती। जगत जो प्रकार करिवे आमे से प्रकार करिबो नहीं। आमर पिंधा ओडा अलगा थिबो, आमर कथाबार्ता अलगा थिबो, आमर हेयर स्टाइल अलगा थिबो। आज अनेक ख्रिस्टियान माने से माने ख्रिस्टियान ही प्रभु बस खाउचंती, मात्र फिल्म हॉल रे फिल्म देखिबा पय मध्ये जाउचंती। आ आसिकना पास्टर को मध्ये कहिबे आज्ञा मु जाइतली से फिल्म टा बहुत भलो अछि, बहुत बढ़िया अछि, से माने पास्टर को मध्ये स्टोरी कहबा को आरंभ करिवे। माने एमिति विश्वासी माने मध्ये रहिछंती। सीरियल मध्ये बहुत भलो भाबरे देखिबे से माने, आ सीरियल विषय मध्ये बहुत भलो भाबरे कथा वार्ता हेबे। आ कहिबे आज मु एमिति देखली, तुमर करेंट नथिला पर तुमको स्टोरी टिके कहि देबी, से माने सेमान को मध्ये स्टोरी गुडी को सेमान को सुनेबे। ए प्रकार अवस्था आमानकर मध्ये रहिछि। प्रिय माने आमे ख्रिस्टियान लोक आमकु गोटे पृथकीकृत जीवन आमानकर रहिबार अछि। लोट सिटी गले सिना, मात्र से लोक मान सहित बसु नाहंती। से गेट रो सामना रे से जो सदम गमरा रो गेट टा अछि, से गेट रे से रहउछि। से कहउचंती एकला रहिले रहिबी सिना, स्कूल रे एकला रहिबी, कॉलेज रे एकला रहिबी, ऑफिस रे एकला रहिबी, मात्र पवित्र रहिबी, पृथकीकृत हेके रहिबी। स्कूल रे सिना पळे आसीति। प्रिय माने आजिकाल रो स्कूल कॉलेज, आजिकाल रो काम जगह, ए सबु जाको सदम गमरा परि। पार्टी रे पुड़िया थिबो, पार्टी रे भाषा थिबो, आ तार बचसा थिबो, से स्थान टिके मध्ये रहि हेबो नहीं। मात्र आमे सेमान को सहित आमे रहि न जाई, आमे गोटे सेपरेट लाइफ गोटे आमे बितेबार आवश्यक। प्रभुंकर गौरव हो इरा लोटंकर गोटे बहुत भलो क्वालिटी आमे देखुछु जे रेप्चर को जीवा लोक मानकर क्वालिटी से माने पृथकीकृत जीवन यापन करे। आमे जगत रे अछु, मात्र जगत आम ठारे। ये देखो मिस्र बाहरी आसले लोक माने, मिस्र रु इस्राएल लोक माने बाहरी आसले, मात्र मिस्र सेमान को भितरु बाहर नथिला। सेति में अधा बाटर आसी के कहउचंती हमको मिस्र रो प्याज मने पडुची, रसुण मने पडुची, मिस्र रो माछ मने पडुची। ए प्रकार स्टोरी गुडी को सेमान कर थिल। प्रभुंकर गौरव हो आमाने लोटंक विषय रे आमे शिक्षा ग्रहण करूछु। आ लोटंकर आउरी गोटे बहुत भलो गुण थिला, से प्रभुंकर से दासन को छाड़ी देले, मात्र एबे से प्रभुंकर लोक मान को चिन्हुचंती। से देखुचंती किए जे दूत माने आसीचंती, आउ से दूत मान को निज घर को डाकी नउचंती। एटा गोटे बहुत भलो गुण लोटंकर आतिथ्य सत्कार करिवार गुण उठे। प्रभुंकर दास मान को निज घर को डाकी नेबा, बसेइबा, सेमानकर आतिथ्य सत्कार करिबा गुण लोटंकर बहुत सुंदर गुण से छिरा अछि। लोट कोन करचंती, तांको भूमिष्ठ प्रणाम कले, आउ तांको कहिले आसो आम घर को जीवा, आउ तांको कोन करचंती निजर घर को पळे किना तांको नेई किना जाउछ। प्रिय प्रभुंक लोक माने आमाने मध्य से प्रकार गुण रहिबार छै। सुनेमियार से प्रकार गुण थिला। से प्रभुंक दास इलिसाए को निज घर को डाकी किना से नउछ। इलिसाए तां घर को जीवा पे इच्छा कर नथिले, हेले मध्य बाध्य करी आपण आम घर को आसीबा को पड़िबो। देखंतु सुनेम को घरे छुआ हो नहीं, बंध्या अवस्था रे अछंती, मात्र जेतबेले प्रभुंक दास इलिसाए तांको घर को जाउचंती, तांकर बंध्या अवस्था परिवर्तन हो जाउची, तांको छुआ मध्य गोटे मिलुची। आउ एई स्थान रे मध्य आमे देखुछु लोटंकर गोटे बहुत भलो गुण
କି ଗୁଣ ଏଇଟା? ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବା ଗୁଣ। ଏଇଟା ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋଟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଟାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏହାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ସେ ସୋଦମ ଓ ଗୋମରା ନଗର ସବୁକୁ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମୁକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେଣୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ସୋଦମ ଗମରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୋଦମ ଗମରାର ସ୍ପିରିଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡିକକୁ ଦେଖି ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣତା ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦେଖି ସେ କେତେ ପରିମାଣର ନିଜର ପ୍ରାଣରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଗୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, କିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ପଡୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିଦଉଛୁ? ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛୁ, ସେ ଖରାପ, ସେ ଅମୁକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ମାତ୍ର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ବୋଝ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲୋଟଙ୍କ ପାଖରେ 1000 ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବୋଝ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସହରରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ସେଇ ସମୟରେ ଲୋଟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋଟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା, 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲୋଟକୁ କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଦି ଯେତେ ଲୋକ ଏ ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ନେଇଯାଅ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଏ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାକ୍ରନ୍ଦନ ଉଠିଅଛି। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ନଗର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ତହୁ ଲୋଟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଉଠ, ଏଠାରୁ ବାହାର ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ନଗର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ତାହାକୁ ପରିହାସ ପରି ମଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଦମ ଗମରାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲୋଟଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଝ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ବାହାରି ଆସ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ, ଥଟ୍ଟା କଲେ, ଟାପରା କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ସମୟର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ପରିହାସ କରାଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଲୋଟଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାସ ଗୁଡିକ ଏଇଟା କରାଯିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 2ଟା ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନୋହଙ୍କ ପରିବାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାର। ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଲୋଟ ଏକଲା ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। କାହିଁକି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? କାରଣ ସେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେ 1000 ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବୋଝ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଲୋଟ ଠିକରେ ଲିଡ୍ କରିକିନା ଠିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ପାରିଲେନି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇସାରିଛୁ। ଆମର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେଲୋସିପ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଆମେ ହେବା। ତାହେଲେ
ନହଙ୍କ ପରିବାର ଯେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ସ୍वर्ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। Yes, Lord. ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ଆମର ପରିବାର ନହଙ୍କ ପରିବାର ପରି ନ ହେଉ, ଲଟଙ୍କ ପରିବାର ପରି ନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ନହଙ୍କ ପରିବାର ପରି ହେଉ। ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବି ଆଉ ବାକି ସବୁ ନର୍କରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବେ। କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ସହଭାଗିତାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିଘ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା, ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବୁ, ଠିକ ଫେଲୋସିପକୁ ନେଇପାରିବୁ, ଦୂର ହେଉ ଠିକ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବୁ, କଷ୍ଟ ହେଉ ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆମ ରେପଚର ସେଠି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଥିବୁ ଆମେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। Yes, ପ୍ରାର୍ଥନା Lord. କରୁଛୁ ରାଜା, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମେ ହେଇଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସଜାଡି ପାରିବୁ। ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମୋର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧା ନ ଦେଉ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରିବାରର ମୁରବୀ ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଠିକ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଠିକ ସହଭାଗିତା, ଠିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ, ଠିକ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍, Amen. Amen. ଆମେନ୍।